Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Janaki Kanta Smaranam Gopika Jivana Smaranam Sadguru Swaminaha Anjaneya Swaminaha Kalyanadam Kaushikayajnapalam Kalanidhim Kanchana Shailadhiram Kanjatanetram Karunasamudram Kakutstharamam Kalayami Chitte Ramo Matkuladaivatam Sakarunam Ramam Bhaje Sadaram Ramena Akhila Ghora Paparahitaha Ramaya Tasmai Namaha Ramannasti Jagatrayika Sulabha Ramasya Dasosmyaham Rame Priti Rativa Me Kulaguru Shri Rama Rakshaswamam Varam Nayache Raghunatha Yushmat Padabja Bhaktis Satatam Mamastu Idam Priyam Natha Varam Prayacha Punah Punastvamidameva Yache Raghunandanayeva Daivatam Naham Raghuvamshodbhavayeva Daivatam Naham Bharatagrajayeva Daivatam Naham Bhagavan Radhavayeva Daivatam Naham Ramachandra Charitam Kathamritam Lakshmanagraja Gunanukirtanam Raghavesha Tavapada Sevanam Sambhavantu Mama Janma Janmani Kujam Tam Rama Rameti Madhuram Madhuraksharam Aruhya Kavita Shakham Mande Valmiki Kokilam Anjaneya Matipatalananam Kanchana Drikamaniya Vigraham Parijata Tarumulavasinam Bhavayami Pavamananam Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam Tatra Tatra Pratamastakanjalim Bashpavari Paripurnalochanam Marutim Namate Rakshasam Vaidehi Sahitam Suradrumatale Haime Mahamantape Madhye Pushpakamasane Manimaye Virasane Susthitam Agre Vachayati Prabhanjana Sute Tattvam Munibhyah Param Yakhyandam Bharatadibhih Parivrutam Ramam Bhaje Shyamalam Namostu Ramaya Salakshmanaya Devi Jatassi Janakatmajayi Namostu Rudrendra Yamanilebhyo Namostu Chandrarke Marudganebhyaha Bhaktavatsalya Jaladhe Paramanandarupinaha Asmadacharya Rajasya Prapannosmi Padambujam Triyambakapuradhisham Ganadhipasamannidam Gajarudhamaham Mande Shastaram Kuladaivatam Buddhirbalam Yashodhairyam Nirbhayatvam Arogata Ajadhyam Vakpatutvam Che Hanumat Smaranat.
ब्रह्मवादिनो वदन्ति नाग्निष्टोमो नोक्थ्यः न षोडशीनातिरात्रः अथ कस्माद्वाजपेये सर्वे यज्ञक्रतवो वरुध्यन्त इति पशुभिरिति ब्रूयात् आग्नेयं पशुमालभते अग्निष्टोममेव तेनावरुन्धे ऐन्द्राग्नेनोक्थ्यम् ऐन्द्रेण षोडशिन स्तोत्रं सारस्वत्यातिरात्रं मारुत्या बृहतस्तोत्रम् एतावन्तो वै यज्ञक्रतवः तान् पशुभिरेवावरुन्धे आत्मानमेव स्पृणोत्यग्निष्टोमेन प्राणापानाबुद्ध्येन वीर्यं षोडशिन स्तोत्रेण वाचमतिरात्रेण प्रजां बृहतस्तोत्रेण इममेव लोकमभिजयत्यग्निष्टोमेन अंतरिक्षमुख्येन सुवर्गं लोकगं षोडशिन स्तोत्रेण நமக்கு பரம பிரமாணமாக இருக்கிற வேதம் நம்மளுடைய க்ஷேமத்துக்காக பல தர்மங்களை சொல்லியிருக்கு. என்னென்ன செய்யணும்னு வேதம் கட்டளை இட்டுதோ அதற்கு தான் தர்மம்னு பேர். தர்மம்னா தனியாக ஏதோ ஒரு புஸ்தகம் யாரோ எழுதினதுன்னு நினைக்க வேண்டாம். வேதத்தில் சொல்லப்பட்டதுக்கு தான் தர்மம்னு பேர். வேத பிரணிகிதோ தர்மஹா அப்படின்னு வியாச வாக்கியம் சொல்றது. அந்த தர்மங்களுக்குள்ள ஸ்ரௌத காரியங்கள் ரொம்ப உயர்ந்தது. யஜ்யங்கள் பொதுவாக வேதத்தில் 400 யஜ்யங்களுக்கு மேலே சொல்லப்பட்டிருக்கு. 400 யாகத்துக்கு மேலே இருக்கு. கலியில ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய ஆயுஸ்ல அத்தனையும் பண்ணிவிட முடியாது. ஆனால் எல்லாமே லோகக்ஷேமார்த்தம்தான். யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யா பர்ஜன்யாத் அன்னசம்பவா अन्नाद् भवन्ति भूतानि यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं सौम्ये नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् அப்படின்னு கீதாச்சாரியனும் யஜ்யத்தினால தான் உலகம் க்ஷேமமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பல விதமாக சொல்றா. 13 விதமான யாகத்தை கீதை பிரசம்சிக்கிறது. யாகத்திலேயே 13 விதமா இருக்கு. சுக்ஸ்ருவங்களை வச்சுட்டு அத்வரியோ பிரம்மா முதலிய ரித்துக்களை வச்சுட்டு செய்யறது அதுல ஒரு யாகம். 13ல ஒரு யாகம். திரவிய யஜ்ஞாஹ தபோ யஜ்ஞாஹ யோக யஜ்ஞாஸ்ததா பரே ஸ்வாத்தியாய ஞான யஜ்ஞாஸ்சே யதயஹ சம்சிதவ்ரதாஹ அப்படின்னு வேதம் கீதை நமக்கு யஜ்ஞத்தினுடைய விதிகளை சொல்றது, வகைகளை சொல்றது. மகாமந்திரங்களை ஜபிக்கிறது கூட ஜப யஜ்ஞம் அப்படின்னு பேர். விபூதி யோகத்துல பகவான் யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி அப்படிங்கிறார். நாம ஜபமோ மந்திர ஜபமோ ஸ்ரத்தையா மனசு வச்சு செய்யறது கூட அது கூட ஒரு யஜ்ஞம் தான் விட்டார். ஆலயத்துல போய் தெய்வத்தை நித்தியம் காலார நடந்து போய் தரிசனம் பண்றது கூட ஒரு யஜ்ஞம் விட்டார் ராமானுஜாச்சாரியர் ஸ்ரீபாஷ்யத்துல. இந்த யஜ்ஞத்தை பத்தி சொல்ற இடங்கள்ல கீதையில பெரிய யாகங்கள் அக்னிஷ்டோமம் வாஜபேயி முதலிய யஜ்ஞங்கள் எல்லாராலும் செய்ய முடியலன்னா கூட பெருமாளை நித்தியம் போய் சேவிக்கிறது, அதுவும் காலார நடந்து போய் சேவிக்கிற, வண்டியில் நேர போய் கோவிலில் இறங்காம கார், அதுவும் சில பேர் கோவில் வாசல்ல மறைச்சின்னு நிறுத்திப்பால் இந்த பக்கம் போறவாலும் போக முடியாது, அந்த பக்கத்துலேருந்து வெளியில வரவாலும் வர முடியாது. அதுவும் சட்டுன்னு இறங்கிவிட மாட்டால் 15 நிமிஷம் ஆகும் கதவை திறந்து வச்சுட்டு இறங்கிறதுக்கு ஏறுறதுக்கு. அப்படி போறதை விட காலார நடந்து போய் வீட்டிலேருந்தோ இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்திலேருந்தோ காலார நடந்து போய் ஆலய தரிசனம் பண்றது கூட ஒரு யஜ்ஞம் தான் அப்படிங்கிறார் ராமானுஜர். வேதத்தை நித்தியம் பாராயணம் பண்றதுக்கு பிரம்ம யஜ்ஞம் அப்படின்னு பேர். பிரம்ம யஜ்ஞம்னு ஜலத்தை வச்சுட்டு தனியா தேவபிதிரு ரிஷி தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்றோம்னா கூட அதுலேயும் 4 வேதங்களையும் சொல்லிட்டு தான் அப்புறம் ரிஷி தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணப்படுறது.
அதில் ஒரு பிரஷ்னத்தை சங்கல்பம் பண்ணிட்டு ஒரு வாக்க ஒரு ருக்க ஒண்டி சொல்லிவிடாமல் ஒரு பிரஷ்னத்தையே சொல்றதுக்கு பிரம்ம யஜ்யம்னு பேர். அதுவும் யஜ்யம்தான். திரவிய யஜ்ஞாக தபோ யஜ்ஞாக யோக யஜ்ஞாஸ்ததா பரே யமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணே தியானம் சமாதின்னு சொல்லப்படுற அஷ்டாங்க யோகமும் ஒரு யஜ்யம்தான். இப்ப பகவத்குணம் கேட்கிறமே இதுவே ஒரு யஜ்யம்னு சொல்றார் கீதையில பகவான். ஸ்ரோத்ராதீன் விஷயானன்யே இந்திரியாக்னிஷு ஜுஹ்வதி அப்படிங்கிறார். நல்ல கிரந்தங்களே இதிகாச புராணங்களே மகர்ஷிகள் பண்ணினதான இந்த நல்ல சப்தங்களை காதுங்கிற இந்திரியத்துல ஹோமம் பண்ணிக்கிறான். காதுங்கிற குண்டத்துல நல்ல சப்தங்களே காதல போட்டுதானே மனசுக்கு ஆறது. அந்த இந்திரியம் காதாகிற இந்திரியம்ங்கிற காதுங்கிற குண்டத்துல இந்த ராமாயண பாகவத ஸ்லோகங்கிற ஹவிஸ கொடுக்குறான். இது ஒரு யஜ்யம்னு விட்டா. ஸ்ரோத்ராதீன் விஷயானன்யே இந்திரியாக்னிஷு ஜுஹ்வதி அப்படிங்கிறார். யஜ்யம் ரொம்ப முக்கியம். அந்த யஜ்யத்தை நான் பண்ண போறேன் அப்படின்ட்டு தான் விஸ்வாமித்திரர் நேற்றைய தினம் தசரதரோட வீட்டுக்கு வரா. அடிக்கடி ராஜகரத்துக்கு வரவர் இல்லை. இதே சூரிய வம்சத்திலேயே ஒரு தடவை வந்திருக்கா விஸ்வாமித்திரர். ஏற்கனவே முன்பு ஒரு தடவை வந்தார். அது எப்போன்னா பல தலைமுறைக்கு தசரதருக்கு பல தலைமுறைக்கு முன்னாடி 32வது தலைமுறையில ஹரிஷ்சந்திரன் இருந்த காலத்துல வந்தார் இந்த அயோத்திக்குள்ளே. ஹரிஷ்சந்திர சரித்திரம் பிரசித்தம். விஸ்வாமித்திரர் வந்தது ஹரிஷ்சந்திரனுடைய சத்திய நிஷ்டையே லோகத்துக்கு அவர் எடுத்து காமிச்சா. அவருக்கு ஒரு குறவு போல பண்ணிண்டாலும் அவன் மகாத்மா சத்தியசந்தன்கிறத லோகத்துக்கு விஸ்வாமித்திரர் வந்ததை கொண்டுதான் தெரிஞ்சுது. ஹரிஷ்சந்திரனை போல சத்தியசந்தன் கிடையாதுங்கிறது. துர்வாசர்னு ஒருத்தர் வரலன்னா அம்பரீஷனோட பெருமை எப்படி தெரிய போறது? அவர் பண்ணின ஏகாதசி விரதம். பகவான் நான் இருக்கேன் பக்தாளுக்கு கூடன்னு சொல்றது துர்வாசர் வந்ததுனால தானே பகவானோட ஹிருதயம் உள்பட வெளிப்பட்டது. அகம் பக்த பராதீனா அஸ்வதந்திர இவத்விஜான்னு சொல்றாரானால் அப்போ துர்வாசரை குறைச்சு சொல்றதுக்காக அம்பரீஷ் சரித்திரம் இல்லை. கதையிலேயே நல்லதா எடுத்துக்கணும். துர்வாசர் கோபக்காரர், துர்வாசர் சாப்பாட்டுக்காக வந்த இடத்துல சண்டை போட்டார் அப்படின்னு எல்லாம் கதையை போய் அதை விஸ்தாரம் பண்ணக்கூடாது. அம்பரீஷனுடைய ஸ்ரத்தா பக்தி, அவர் எப்படி ஏகாதசி விரதம் இருந்தார், பகவான் அவருக்கு எவ்வளவு தூரம் கூட துணைக்கி இருந்தாருங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அம்பரீஷ சரித்திரம். அதுல துர்வாசரை கொஞ்சம் குறைவா கதை கேட்கிறவாள் நினைச்சா கூட, நினைப்பால்னு தெரிஞ்சா கூட துர்வாசரோ விஸ்வாமித்திரரோ இது மாதிரி மகாத்மாக்கள் தனக்கு கொஞ்சம் குறவு வந்தாலும் அந்த பக்தாளுடைய பெருமையை லோகத்துக்கு காட்டுறார். அந்த ரீதியில ஹரிஷ்சந்திரன் காலத்துல வந்தார். அப்புறம் 32 தலைமுறை கழிச்சு தசரதர் வரார். இப்ப தசரதருக்கு தான் வந்திருக்கார். அதுவும் எதுக்கு வந்திருக்கார்? ஏதோ தனக்கு ஒரு காரியம் ஆகணும்னு வரல. மகான்கள் எப்பொழுதுமே தன்னை பத்தியே நினைக்க மாட்டார். குடும்பி தான், சம்சாரி தான் எப்பொழுதும் தான் நன்னா இருக்கணும், அந்த குடும்பம் நன்னா இருக்கணும், அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பான். லோகம் நன்னா இருக்கணுங்கிற காரியத்துல ஈடுபடுறவாள் மகாபுருஷா. ஏன்னா மகத்தான காரியம் லோகக்ஷேமங்கிற காரியத்துல ஈடுபடுறதுனாலே மகத்தான பரம்பொருளை தேடுறவர்களா, அவனுடைய அனுகிரகத்துக்காக இருக்கிறவர்களா இருக்கிறதுனாலே தன்மஹைத்யுபாசீதா மகான் பவதி. வேதம் போய் சொல்றது, இந்த மகான்கிற சப்தமே வேதம் தான் சொல்றது. மகான்னு யாருக்கு பேருனால் மகத்தான வஸ்து எவன் தேடுறானோ, யஜ்ஞாராத்தியனான வாசுதேவனை, யஜ்ஞம் முதலிய கிரியைனாலேயோ யோகம் முதலிய கிரியைனாலேயோ எவன் தேடுறானோ அவனுக்கு தான் மகான்னு பேர். இப்ப யாராருக்கோ யாரோ மகான்னு சொல்லிக்கிறார். மகந்து அப்படிங்கிறார், சந்துங்கிறாள், என்னெல்லாமோ பேர் சொல்லிக்கிறாள். லோகத்துல உள்ளதை பத்தி நான் பேசல. ஆனா இந்த மகான்கிற சப்தம் வேதம் தான் சொல்றது. அந்த மகான்னு யாரை சொல்றதுன்னா இந்த மாதிரி பெரிய காரியங்களே லோகக்ஷேமார்த்தமாய் பகவத் பிரீத்தியர்த்தமாய் செய்யறவாள் தான் மகான்னு சொல்றது. தன்மஹைத்யுபாசீதா மகான் பவதி தன்னமயுத்யுபாசீதா நம்யம் தேஸ்மை காமாஹ. இப்படி எல்லாம் ஒன்னொன்னுத்துக்கு ஒரு பலனும் மொத்தத்துறை இப்படி சொல்லுவாள் அப்படின்னு வேதம் போய் சொல்றது. பெரிய யஜ்ஞம் அதிராத்திரம் அப்படிங்கிற யாகத்தை செய்ய விழைகிறார் இந்த விஸ்வாமித்ரர். அதிராத்திரம் அப்படிங்கிறது உயர்ந்த யஜ்ஞம், லோகக்ஷேமார்த்தமான யஜ்ஞம், நிறைய சஸ்திரங்களுடையதான ஸ்தோத்திரங்களுடையதான யஜ்ஞம்.
அத்ய பிரபுதி ஷட்ராத்திரம் அப்படின்னு பின்னாடி ராமரிடத்திலையும் சித்தாசிரமத்தில் அதை சொல்றா. ராத்திரி பரியாயம் அப்படிங்கிறது சில யாகங்கள்ல தான். சுத்தியாகஸ்தல நாள் முழுக்க இருக்கும்னா கூட மிச்ச நாட்கள்லாம் எல்லா யாகத்திலையும் கார்த்தால் ஆரம்பிச்சா சாயம் அக்னிஹோத்திரத்தோட முடிஞ்சு போயிடும். அப்புறம் காரியக்கிரமம் கிடையாது. பிரக்யங்கள்லாம் சின்ன முடிஞ்சு போயிடும். ஒரே ஒரு நாள் சுத்தியாகஸ்தில் யஜ்யம் பார்த்தவாளுக்கு தெரியும். அதுக்காக சொல்கிறேன். நம்மளும் நிறைய யஜ்யங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அந்த யஜ்யத்துக்கும் பல பேர் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கா. சில பேருக்கு சில இடங்களில் போயிருப்பால். பார்த்தவாளுக்கு புரியும், பார்க்காத வாளுக்காக சொல்கிறேன். ராத்திரி பரியாயம்ங்கிறது அதிராத்திரத்தில் உண்டிதான். ராத்திரி எல்லாம் சஸ்திரம் சொல்றதுங்கிறது 6 நாட்கள் செய்ய போறேன் அதிராத்திர யாகம் அப்படின்னு சொல்றார். இங்கேயும் அதற்காக தான் வந்திருக்கார். அதற்கு சகாயமாக ராமலட்சுமணால கேட்க வந்திருக்கார். நேற்றைய தினம் தசரதர் சொல்றார், நீங்க வந்ததிலே மரிச்சவர்கள் பிழைச்சி வந்தா எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாளோ அவ்வளோ சந்தோஷப்படுறேன். யதா மிருதஸ்ய சம்பிராப்தி, இப்படி ஒரு பாடம். யதா அமிர்தஸ்ய சம்பிராப்தி, மரிக்க போற நிலையில இருக்கிறவனுக்கு சாகாத தன்மையை தரக்கூடிய அமிர்தம் கிடைச்சா எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாளோ அவ்வளோ படுறேன். யதா அமிர்தஸ்ய சம்பிராப்தி யதா வருஷமனூதகே யதா சதிருஷதாரேஷு புத்திரஜன்மா பிரஜஸ்ய ச பிரணஷ்டஸ்ய யதா லாபஹ யதா ஹர்ஷோ மஹோதயே ததைவாகமனம் மன்யே ஸ்வாகதம் தே மகாமுனே கஞ்சதே பரமம் காமம் கரோமி கிமுஹர்ஷிதஹ பாத்திரபூதோசி மே பிரம்மன்னே திஷ்ட்யா பிராப்தோசி கௌஷிகா சுபக்ஷேத்திர கதச்சாஹம் தவ சந்தர்சனாத் பிரபோ ப்ரூஹி யத் பிரார்த்திதம் துப்யம் காரியமாகமனம் பிரதி காரியஸ்ய ந விமர்சம் சே கந்துமர்ஹசி கௌஷிகா கர்த்தா சாஹமசேஷேனே தெய்வதம் ஹி பவான் மம. இங்கே யோசிக்க கூடாது. என்ன நினைக்கிறீங்களோ என்ன கேட்கணும். அதுவும் சாசனம் பண்ணணும், உத்தரவு பண்ணணும். நான் செய்ய காத்துருக்கேன். என்னமோ என்னை பார்த்து சொல்றாரே, நான் சக்கரவர்த்தியாச்சே, என்ன போய் அவர் கேட்கிறாரேன்னு நான் நினைக்க மாட்டேன். நீங்க எனக்கு தெய்வம் போல. வேதாத்தியனம் பண்ணவாள் தெய்வத்துக்கு சமானம். தெய்வதம் ஹி பவான் மம, தெய்வம் போல நீங்கள் எனக்கு உத்தரவு பண்ணணும். சங்கோச்சப்படாதீங்க. காரியஸ்ய ந விமர்சம் சே கந்துமர்ஹசி கௌஷிகா கர்த்தா சாஹமசேஷேனே தெய்வதம் ஹி பவான் மம. பூர்வம் ராஜரிஷி சப்தேனே தபசா த்யோதித பிரபஹ பிரம்மரிஷித்வமனுப்ராப்தா பூஜ்யோசி பகுதா மயா. ஏற்கனவே நீங்கள் எனக்கு பூர்வீகாலில் வந்த க்ஷத்ரிய வம்சத்து ராஜாவாக இருந்தவாள். அதனாலேயே உங்களை நான் பூஜிக்கணும். அந்த ராஜாவாக இருந்த காலத்தில் ராஜ ரிஷியாயும் சில காலங்கள் இருந்திருக்கேன். அப்புறம் ஒரே ஜென்மால தபஸு பண்ணி புஷ்கரம் முதலிய தீர்த்த கரைகளில் பிரம்மாட்ட வரன் வாங்கி பிரம்ம ரிஷியாவும் ஆயிட்டேன். பிரம்மா வாக்குனாலேயே, தேவதைகள் வாக்குனாலேயே, விசேஷமாய் எங்க உபாத்தியாயர் வசிஷ்டர் வாக்காலேயே பிரம்ம ரிஷின்னு பேர் வாங்கினவாள் நீங்கள். பிரம்ம ரிஷித்வம் அனுப்பிராப்தா பூஜ்யோசி பகுதா மயா. அதனால உங்களை பூஜிக்க நான் பலவிதத்துல கடமைப்பட்டிருக்கேன். இப்படி எல்லாம் தசரதர் சொன்னதும் விஸ்வாமித்திரருக்கு காதும் குளிர்ந்துதான், ஹிருதயமும் குளிர்ந்துதான். அதை வால்மீகி அழகா சொல்றார். இதி ஹிருதய சுகம் நிஷம்ய வாக்கியம் ஸ்ருதி சுகமாத்மவதா விநீத முக்தம் பிரதித குணயசாஹ குணைர் விசிருஷ்டஹ பரமரிஷி பரமம் ஜகாமஹர்ஷம். சில பேர் காது குளிர பேசுவாள், காரியத்தின் போது கைன்னு நடுவாள், உபகாரம் பண்ண மாட்டாள். சில பேர் காதுக்கு இனிமையா பேசி தரலைன்னாலும் காரியத்தில் விட்டு கொடுக்காத ஒரு கையா நிற்பாள். ஹிருதயம் சுகமா இருக்கும், கூட இருந்தாலானால், சகாயமா இருந்தாலானால், இனிமையா பேசினாலானால் காதுக்கு இனிமையா இருக்கும். ரெண்டும் கிடைக்காது. இந்த ரெண்டும் கிடைச்சுதான் விஸ்வாமித்திரருக்கு தசரதர் இடத்துல. உங்களை போல ஒரு சத்பாத்திரம் கிடைக்காதுன்னு தசரதர் சொல்ல சொல்ல விஸ்வாமித்திரர் காதும் குளிர்ந்துதான். நீங்க என்ன வேணாலும் கேளுங்கோ நான் தரேன்னு சொன்னதுல ஹிருதயமும் குளிர்ந்துதான். என்னை பார்த்து போய் இப்படி கேட்டேலே அப்படின்னு எல்லாம் பேசுவாள், கொண்டாடுவாள். காரியம்னு வரதே என்ன போய் இப்படி கேட்கிறேளே, எத்தனையோ பேர் இருக்கிறதே எங்கிட்ட போய் இவ்வளோ கேட்கிறேளே, என்ன போய் இவ்வளோ கேட்கிறேளே அப்படின்னு விடுவாள். என்னை பார்த்து தான் கேட்கணும்னு தோணுதா உங்களுக்கு அப்படின்னு விடுவாள் யாச்சகால பார்த்து. அப்படி சொல்லாம நீங்க எதை வேணாலும் கேளுங்கோ, பெருசா கேளுங்கோ. கஞ்சதே பரமம் காமம். ஏன்னா தனத்தினுடைய பிரயோஜனமே தர்மந்தான். தர்மத்தை செய்யறதுக்காக தான் தனம். அது தெரிஞ்சவர் தசரதர். சூரிய வம்சத்தில் வந்தவர், வசிஷ்டருடைய வழிகாட்டுதல்ல இருக்கிறவர்.
நீங்க என்ன வேணுமோ கேளுங்கோ தரேன்னதும் ஹதயம் குளிர்ந்து சதிருஷம் ராஜசார்தூலா தவை தத்புவினான் யதா மகாவம்ச பிரசூதஸ்யே வசிஷ்டவ்யபதேசினா. தசரதா, நீ இப்படி பேசினா இது ஒரு ஆச்சரியமா? ரகு, மாந்தாதா முதலிய இக்ஷ்வாகுலேருந்து ஆரம்பிச்சு மகாபுருஷாலாம் அவதரிச்ச வம்சண்டா நீ. சதிருஷம் ராஜசார்தூலா, அந்த புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா அப்படிம்பாலோனும். ராஜசார்தூலான்னா நீ புலிக்குட்டிடா, நீ பெரிய வம்சத்துல வந்தவன், நீ உன்னை போல யார் உண்டு இந்த உலகத்துல? தவை தத்புவி நான் யதா, பெரிய வம்சத்துல வந்திருக்கே நீ. மகாவம்ச பிரசூதஸ்யே வசிஷ்டவ்யபதேசினா, எல்லாத்துக்கும் மேல வசிஷ்டர் உனக்கு நல்வழி காட்டுறார். அதனால உனக்கு இப்படி பண்ண சொல்லணும்னு தோன்றது. நான் ஒரு யஜ்யம் பண்ணலாம்னு சங்கல்பிச்சிருக்கேன். அகம் நியமமா திஷ்டே சித்தியர்த்தம் புருஷ ரிஷபா. யஜ்யம்னு சொன்னதுமே ராஜாக்கு பல மடங்கு சந்தோஷமா. ஏதோ ஒரு தட்சிணை கேட்க போறார், இல்லை வஸ்திரம் வாங்கி கொடுன்னு சொல்ல போறார், இல்லை கொட்டகா போட்டு அன்னதானம் பண்ணி கொடுன்னு சொல்ல போறார், இல்லை 10 டின் 1 டின் நெய் கேட்க போறார். அவர் ஏதாவது ஒரு ஏகதேசம் கேட்டாலும் எல்லா செலவும் நம்மளே ஏத்துக்கணும்னு தசரதன் நினைக்கிறாராம். சரையு கரையிலேயே நானே பண்ணி வச்சுடுறேன் உங்களுக்கு யஜ்யம்னு, எல்லாமே பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லணும்னு நினைக்கிறாராம் தசரதர். விஸ்வாமித்திரன் நான் ஒரு யஜ்யம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னதுமே அகம் நியமமா திஷ்டே சித்தியர்த்தம் புருஷ ரிஷபா, நான் பல தடவை இந்த யஜ்யம் பண்ண, எத்தனை பண்ணேன், ஆனாலும் பாதியில் நின்று போயிடுது. ஏன்னால் பூர்த்தி எண்ணிக்கை, அதுவும் முடியற நாளைக்கு சுத்தியாகசன்னு பேர். அந்த நாளைக்கு சில பேர்கள் வந்து யஜ்ய குண்டத்திலே சுராகட்டத்தையும் மாம்சத்தையும் அஸ்திகளையும் கொண்டு கொற்றா இந்த யஜ்யத்தை கெடுக்கிறதுக்காக. தஸ்ய விக்னகரோ தூ, அதுல 2 பேர் ரொம்ப முனையரால் யஜ்யத்தை கெடுக்கிறதுக்கு. அன்னைக்கும் சரி என்னைக்கும் சரி 2 பேரா கூட்டா சேர்ந்துட்டு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ இடைஞ்சல் பண்ணுவாள் யஜ்யம் பண்றவாளுக்கு. வேற ஒன்றும் இல்லை, பெரிய யஜ்யத்தை அவனால சாதிக்க முடியறதே பண்றானே அப்படிங்கிற ஒரு வேகம். ஏன் பண்ணலாமே, எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய வேண்டிய தர்மம் தானே, பண்ணக்கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லையே. அப்படி லோகத்துல நினைப்பாளா? நான் பண்ணலைன்னா அவன் பண்ணினா அவன் பண்ணவனா ஆயிடுவானே, நானும் பண்ணலை அவனும் பண்ணலைன்னு இருக்கணும். ஸ்ரேயஸுக்கு எத்தனையோ விக்னங்கள் ஏற்படும். ஸ்ரேயாம்சி பகு விக்னானி அப்படின்னா. ஆனாலும் பகவான் நிச்சயிச்சாலானால் அமோகமாக தான் நடக்கிறது. நானும் நிறைய யஜ்யங்கள் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த அனுபவத்தை சொல்றேன். நான் பண்ணாதவாள் இதை பற்றி பேசுறதை பற்றி எனக்கு தெரியாது. நானும் நிறைய பண்ணியிருக்கிறதுனால பெரிய தர்மங்கள் பண்றதே பல இடையூறுகள் வரத்தான் வரும். இது பகவான் நமக்கு பண்ற நம்ம ஸ்ரத்தையை சோதிக்கிறார்னு தான் நினைக்கணுமே தவிர அவளோ இவாளோ இடைஞ்ச பண்றாள்னு நினைச்சோமானால் அது கூட நமக்கு குறைவுதான். இவ்வளோ பெரிய யஜ்யத்தை பண்ற பாக்கியத்தை பகவான் கொடுத்துருக்காளானால் கொஞ்சம் அதை சகிக்கத்தானே வேணும். பிரசவ சிரமங்கிறது பெரிய புத்திர லாபத்தை தரக்கூடியது தானே. அந்த நாளை கொஞ்சம் சிரமமா இருந்தா கூட புத்திர பாக்கியம்ங்கிறது எவ்வளவு பெருசு. அந்த பாக்கியத்தை நினைக்கிறவாள் அந்த சிரமத்தை பொருட்படுத்தாம தானே இன்னைக்கும் நம்ம அம்மாலாம் நம்மளை அடைஞ்சிருக்காள் புத்திரனாக. இன்னை வரைக்கும் புத்திர பாக்கியம் அடையிறாளானால் 10 மாசம் சுமக்கிறதும் கஷ்டம்தான், பிரசவங்கிறதும் கஷ்டம்தான். ஆனாலும் பெரிய லாபத்தை உத்தேசிச்சு எப்படி சில சிரமங்களை பொறுத்துக்கிறாளோ அதுபோல பெரிய யஜ்யங்கள் பண்றதே பல இடையூறுகள் வர்றதுங்கிறது சகஜம்தான். அது ராமாயண காலத்திலேருந்து அண்ணால இன்னால அந்த இடையூறுகள் உண்டு. யஜ்ய விக்னாக க்ஷயம் யாந்தி தஸ்மை நமஹா அப்படின்னு பாகவதத்திலையும் சப்ரசீதத்வம் அஸ்மாகமாகாங்க்ஷதாம் தரிசனம் தே பரிபிரஷ்ட சத்கர்மணாம் கீர்த்தியமானே நிபிர்ணாம் நீ யஜ்ஞேஷா தே யஜ்ய விக்னாஹா. யஜ்ஞேஷா, இது உன்னோட யஜ்யம். இது இந்த யஜ்யத்துக்கு யாரெல்லாம் இடையஞ்சல் பண்றாளோ அவளை கழிச்சுட வேண்டியது உன்னுடைய காரியம் அப்படின்னு ரிஷிகள்லாம் பிரார்த்திச்சால்னு பாகவதத்துல ஒரு அத்தியாயம். யஜ்ஞேஷா தே யஜ்ஞ விக்னாஹா க்ஷயம் யாந்தி தஸ்மை நமஹா. யஜ்ஞத்துக்கு இடையூறு பண்றவர்கள் எல்லாம் வெட்டி தள்ளிவிட்டு யஜ்ஞத்தை யார் நடத்தி கொடுக்கிறாளோ, யஜ்ஞேஸ்வரனாய் யார் பிரகாசிக்கிறாளோ அவரை நமஸ்கரிக்கிறேன் அப்படின்னு ரிஷிகள்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்றாள். கீர்த்தியமானே நிருபிர்நாம்னி யஜ்ஞேஷதே யஜ்ஞ விக்னாஹா க்ஷயம் யாந்தி தஸ்மை நமஹா. தஸ்ய விக்னகரௌ த்வௌ ராட்சசௌ காமரூபினோ. 2 பேர்கள் இருக்காள் ராட்சசா.
யாரது? மாரீச்ச சுபாஹுஷ்சே வீரியவந்தௌ சுசிக்ஷிதௌ. ஒரு காரியத்தை பண்றதே இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலான்னு 4 பேர் 4 விதமா அபிப்பிராயம் சொல்றது சுலபம். பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அந்த சிரமம். நடக்கிற சிரமத்தை நொண்டி அறிவானா? பிறவி கால் ஊனமானவன் திண்ணையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான், நடந்து போறவாளுக்கு கால் இடறினா இவன் சிரிக்கிறான். இவனால் நடக்க முடியுமா? நடக்க முடியாதவாள் நடக்கிறவாளை பார்த்து தடுக்கி விழுறவாளை பார்த்து கை கொட்டுறது லோக இயல்பு. மாரீச்ச சுபாஹுஷ்சே வீரியவந்தௌ சுசிக்ஷிதௌ. மாரீச்சன் சுபாகுன்னு 2 பேர்கள் ராவணனை சேர்ந்தவாள். ரொம்ப அதிபலத்தோடு கூட இருக்காள். இந்த யஜ்ஞத்தை விக்ரம் பண்றதுல ரொம்ப தேட்டையா இருக்காள். யஜ்ஞங்களை கெடுக்கிறதுல வீரியவந்தௌ சுசிக்ஷிதௌன்னா என்னென்ன பண்ணா யஜ்ஞத்துக்கு கெடுதல் பண்ணலாம்ங்கிறதுல ரொம்ப அதை பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காளாம், ரிசர்ச் பண்ணி அந்த யஜ்ஞத்தை கெடுக்கிறதுல சுசிக்ஷிதௌன்னா. நான் வால்மீகி சொல்லாததை எதையுமே அதிகப்படியாக சொல்றது இல்லைன்னா உபன்யாசத்துல யாசரோ வால்மீகியோ சொன்னதை தான் நான் சொல்றேன். வீரியவந்தௌ சுசிக்ஷிதௌன்னா யஜ்ஞத்தை கெடுக்கிறதுல ரொம்ப தேர்ச்சி பெற்றவாளாம். அதனால இந்த யஜ்ஞத்தை அவள்கிட்டேருந்து எனக்கு காப்பாற்றி கொடுக்க சுபுத்திரம் ராஜசார்தூலா ராமம் சத்ய பராக்கிரமம் காக்கபக்ஷதரம் சூரம் ஜேஷ்டம் மே தாத்துமருஹசி. உன்னுடைய மூத்த பிள்ளையானே, உனக்கேத்த புள்ளை. அது கண்ணத்துறைன்னா வாய துறக்கிற பிள்ளையா இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. ராஜசார்தூலா சுபுத்திரம் ராஜசார்தூலா ராமம் சத்ய பராக்கிரம். சத்தியமான பராக்கிரமத்தை உடையவன் ஸ்ரீராமன். அவனுடைய குடுமி இருக்கே அது ரொம்ப அழகு. காக்காவினுடைய பின்பாகம் போல இருக்குமா. காக்க பக்ஷதரம் சூரம். காக்காங்கிறது இதுல இருந்து சம்ஸ்கிருதம்னு தெரியறது பாருங்க. அந்த ஸ்லோகத்தினால உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்றேன். காக்க பக்ஷதரம், காக்கையோட அந்த கழுத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற பாகம் எப்படி இருக்குமோ அது போல குடுமி இருக்குமாம் ஸ்ரீராமனுக்கு. தலை நிறைய சிகையோட இருக்காலாம் ராமன். ஹனுமாருடைய தியானமே தலை நிறைய குடுமியோட இருக்கால். பத்தமௌலியம்னு இருக்கு ஹனுமாருடைய மந்திர சாஸ்திரங்கள்ல. தலை நிறைய குடுமி வச்சுட்டு இருக்காராம் ஹனுமார். காதுல ரத்தன குண்டலம் போட்டு இருக்காராம். ரத்ன குண்டல தீப்திமதே நமஹா அஷ்டோத்திரத்திலையும் ஆஞ்சநேயருடைய அஷ்டோத்திரத்திலே உயர்ந்த ரத்தனத்தினால ஆன குண்டலத்தை போட்டு இருக்காராம் காதுல. மாமேகரே வைரிபிதம் வகந்தம்னு பீஷ்ண சுவாமியும் அபதுத்தார் ஹனும ஸ்தோத்திரத்திலே ஹனுமார் எப்படி இருக்காருங்கிறத சொல்றார். தமாஞ்சநேயம் சரணம் பிரபத்தியேன்னு இப்படி இருக்கிற ஆஞ்சநேயனை நான் நமஸ்கரிக்கிறேன். பிராச்சீன ஆஞ்சநேயரை பார்த்தோமானால் இந்த லட்சணங்கள்லாம் தெரியறது. நாமக்கல் மாதிரி 1000 வருஷம் பழமையானது. நாமக்கல்லாம் ரொம்ப வருஷம் பழமையானது, ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள். அது மாதிரி உள்ள பழைய ஆஞ்சநேயர் க்ஷேத்திரங்களை பார்த்தோமானால் ஓரளவுக்கு அந்த சாஸ்திரத்தில் எப்படி ஹனுமார் வர்ணிச்சிருக்காலோ அது போலயே பிரகாசிப்பார். பழைய ரவிவர்மா படத்துலையும் ஆஞ்சநேயர் படம் பார்த்தோமானா தலை நிறைய குடுமையோடு இருப்பார். சிகையோட காதல சிகப்பு கல் பதிச்ச குண்டலத்தோட ரத்ன குண்டலத்தோட பிரகாசிப்பார். காகபக்ஷதரம் சூரம் ஜேஷ்டம் மே தாத்துமர்ஹசி. அவன் சூரன் அவன். ஜேஷ்டம் உன்னுடைய மூத்த பிள்ளையே எனக்கு கொடுன்னாராம். உயிரை கேட்டா எவ்வளோ தாபப்படுவாலோ அவ்வளோ தாபப்பட்டாராம் தசரதர். 1 மணி மூர்ச்சியாகி விழுந்துட்டாராம் கீழே. அப்புறம் எழுந்துன்னு நான் காண்றது சொப்பனமா நிஜமா சுவாமி உண்மைதானால் ஆமா. அவன் குழந்தை சுவாமி. ஊனஷோடச வருஷோமே ராமோ ராஜீவலோச்சனஹா நயுத்த யோக்யதாமஸ்யே பஷ்யாமி சஹ ராட்சசைஹி. அவன் 16 வயசுக்கும் குறவாச்சேன். ராஜீவலோச்சனஹா தாமரை கண்ணனாச்சே அவன். தாமரை கண்ணன் இங்க போய் யுத்தத்துக்கு அவர் கூப்பிடுற நாளைக்கு கண்ணை போய் வர்ணிக்கிறாரே தசரதர். என்ன அர்த்தம்னால் அதுவும் தாமரையோட ஒத்து வர்ணிக்கிறாரே என்ன அர்த்தம்னால் வெயில் இருக்கிறதே தான் தாமரை மலர்ந்து இருக்கு. சூரியன் போயிடுத்துன்னா தாமரை மூடினு. அதுபோல அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தூங்கிடுவானே என் குழந்தை. நீங்க கூப்பிடுறதோ ராட்சசால் நிஷாச்சரால்னு பேர். ராத்திரியில வீழ்ச்சின்னு இருக்கிறவாளோட சண்டை போட கூப்பிடுறீங்களே என் பையனே, அவனோ தாமரை கண்ணனாச்சே. ராமோ ராஜீவலோச்சனஹா நயுத்த யோக்யதாமஸ்ய பஷ்யாமி சஹ ராட்சசைஹி. அவன் ராட்சசாலோட இப்படி சண்டை போடுவான். உன்னை இவர் சொல்றார், அகம் வேத்மி மகாத்மானம் ராமம் சத்ய பராக்கிரமம்
வசிஷ்டோபி மகாதேஜாக ஏச்சேமே தபசி ஸ்திதாக. நான் அறிவேன் ராமனை பத்தி, தசரதா உனக்கு தெரியாது. ராமன் சத்தியமான பராக்கிரமம் உடையவன், வசிஷ்டருக்கும் தெரியும். ராமன் பராக்கிரமம் உடையவனாங்கிறது மாத்திரம் தெரியும்னு நான் சொல்லல, எனக்கு ராமனை போட பெருமை தெரியுமா தெரியாதான்னு வசிஷ்டரை கேளு. வசிஷ்டோபி மகா தேஜாகா. இங்க இருக்கிற மகர்ஷிகள் எல்லாம் கேளு. வாமதேவர், மௌத்கல்யர் முதலிய மகர்ஷிகள் எல்லாம் உன் சபையை அலங்கரிக்கிறாளே. ஏச்சேமே தபசி ஸ்திதாக. இங்க இருக்கிற மகர்ஷிகள் எல்லாம் கேளுன்னா அவருக்கு அது காதலியே வேலை. அவனை கேட்காதீங்கோ, ராமனை கேட்காதீங்க. 4 பிள்ளைகள் இருக்கே எனக்கு, வேற யாராவது ஒரு பையனை நீங்க என்கிட்ட சொல்ல கூட வேண்டாம், நீங்க அழிச்சுன்னு போன அப்புறம் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் விஸ்வாமித்திரர் லக்ஷ்மணன் அழிச்சுன்னு போயிருக்கா, பரதனை அழிச்சுன்னு போயிருக்காருன்னு என்கிட்ட நீங்க சொல்லக்கூட வேண்டாம். ஆனா ராமனை உண்டி கேட்காதீங்க, பாக்கி யாரை வேணாலும் அழிச்சுக்கோங்க, இல்ல நான் வேணாலும் வரேன். அகமேவ தனுஷ்பாணிஹி கோப்தா சமர மூர்தனி. நான் வரேன், சகல சைன்யத்தோட உங்களுக்கு சகாயம் பண்ண வரேன், ராமனை உண்டி கேட்காதீங்கன்னா. நீ யாரை அனுப்புறேங்கிறது அப்புறம் இருக்கட்டும், 4 உன் புள்ளதானே தசரதா, அதுல ராமன் என்ன ஒசத்தி, பாக்கி பேர் என்ன குறைச்சி. ராமனையே இப்படி சொல்றேன்னால் அதுக்கு தசரதர் சொல்றார், அவன் தனிதான் எனக்கு. 4 புள்ள எனக்கு இருந்தாலும் அவன் தனிதான். ஜேஷ்டம் தர்ம பிரதானஞ்சே நராமம் நேத்து மருகசி சதுர்நாமாத்மஜானம் ஹி பிரீதிஹி பரமிகா மமா. 4 பேர்கள்லயே ராமன் எனக்கு தனிதான், எனக்கு உயிர் தான். ஏன்னா ஜேஷ்டம், மூத்த பையன் அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிரியமானவனா, கடைசி பையன் மாதாவுக்கு பிரியமானவனா. ஜேஷ்டம் தர்ம பிரதானஞ்சே, பின்னாடி சுனஷேபனுடைய உபாக்கியானத்தில் கூட இதை சொல்றா. மூத்த பையன் அப்பாவுக்கு பிரியமானவன், கடைசி பையன் அம்மாவுக்கு பிரியமானவன். தர்ம பிரதானஞ்சே, தர்மஜனவன். நராமம் நேது மருகசி, எல்லாத்துக்கும் மேல என்கிட்ட ரொம்ப பிரியம் வச்சவன் அவன். 4 பிள்ளைகள் இருந்தாலும் தசரதர் ஏன் இப்படி சொல்றார் ராமனேன்னால், அவன் பரமாத்மான்ங்கிறது தெரிஞ்சோ தெரியலையோ அது அப்புறம் இருக்கட்டும். 4 பிள்ளைகள பாக்கி பேர்கள் தசரதரை திட்டியிருக்கா, ராமன் வாயால ஒரு இடத்துல கூட குறையே சொல்லல தசரதர். அது தனிதானே அப்பாவுக்கு. பா நீ சும்மாரு, உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லாத பிள்ளைகிட்ட அப்பா கொஞ்சம் பிரியமா இருக்கிறது ஆச்சரியம் என்ன. இந்த மாதிரி சொல்லப்படுறேட்ட கொஞ்சம் குறையத்தான் குறை. லக்ஷ்மணன் திட்டியிருக்கார், நீ அப்பாவே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கார். பரதன் திட்டியிருக்கார், இப்படி பண்ணலாமா தசரதர்னு. பரதனோடு சேர்ந்து சத்ருக்னனும் தாபப்பட்டிருக்காள். ஆனால் ராமன் வாக்கால ஒரு வார்த்தை சொல்லல. இதில் பாதிக்கப்பட்டவர் ராமன் தான். 14 வருஷம் வனவாசம்னு கேட்டது ராமனுக்கு தான். அவர் திட்டினா ஒரு குறை கூட இல்லை, 2 திட்டு திட்டிவிட்டு காட்டுக்கு போகலாம், சொன்னதை கேட்டிருக்கா, திட்டிவிட்டு புலம்பின்றே காட்டுக்கு போகலாம். ஆனால் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல. பாட்டை கடைசி பர்யந்தம் அந்த மரியாதையோடு கூட இருந்தவர் ஸ்ரீராமன். ஆமா, அஷ்டோத்திரத்திலேயே ஒரு அர்ச்சனை, ஓம் பித்ருபக்தாய நமஹா. பாட்டை பக்தி வச்சத தெய்வம் அப்படின்னு ராமனுக்கு. ஜேஷ்டம் தர்ம பிரதானஞ்சே நராமம் நேது மருகசி சதுர்நாமாத்மஜானாம் ஹி பிரீதிஹி பரமிகா மமா. இங்க யாரை வேணாலும் கேளுங்கோ, ராமனை விட்டுடுங்கோன்னா இல்லே ராமன் தான் வேணும்னு இவர் ரொம்ப பிடிவாதம் பண்ணே, அவர் தரமாட்டேன்னு சொல்ல. ஒரு கட்டத்தில் தசரதர் சொன்னார், நானும் வரமாட்டேன், என் பிள்ளையும் தரமாட்டேன்னு விட்டார். கதமப்யமர பிரக்யம் சங்கிராமா நாம கோவிதம் பாலம் மே தனயம் பிரம்மன்னே நைவதாஸ்யாமி புத்திரகம். நானும் வரமாட்டேன், பையனும் தரேன். உன்னே வசிஷ்டர் சொல்றார், வரத்துக்கு முன்னாடி தசரதா உன்னை யார் வார்த்தை விட சொன்னது, எதை வேணாலும் கழுங்கோ தரேன்னு ஏன் சொன்னேன். அவர் எதுக்கு வந்திருக்காருன்னு அவரை பேச விட்டு கேட்டுவிட்டு அப்புறம் சொல்லக்கூடாதா? நீயாவே முந்திரி கொட்டையாட்டம் என்ன வேணுமோ தரேன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ அவர் கேட்டதும் மாட்டேன்னு சொன்னால் அது குறவு இல்லையா? வேதம் படித்த பிராமணால்கிட்ட தரேன்னு சொல்லிட்டு தராத மாற்றி ஏமாத்தினோமானால் அவன் வாழ்நாளில் பண்ண அத்தனை புண்ணியமும் போயிடும்னு சொல்லியிருக்கடா தசரதா. 60,000 வருஷமா அவ்வளோ புண்ணியம் பண்ணிவிட்டு நீ ஒரு வார்த்தையில இழந்து விடாதே. விஸ்வாமித்திரர்கிட்ட சொன்ன வார்த்தையில நடக்காத போய் இழந்து விடாதே. ராமனை கொடுத்துடு, ஏதோ அவர் காரியத்துக்காக உண்டி கேட்கிறாருன்னு நினைக்காதே. தம புத்திரஹிதார்த்தாய துவாமுபயத்யாபியாச்சதே ஸ்ரேயஸ்சாஸ்மி பிரதாஸ்யாமி பகுரூபம் ந சம்சய. பலவிதமாக அவனுக்கு ஸ்ரேயஸ் பண்ண போறார் ராமனுக்கு. என்ன அர்த்தம்? பலய அதிபலய மகாமந்திரம், இன்னும் பல அஸ்திர சஸ்திரங்கள் எல்லாம் கொடுக்க போறாருன்னு சொல்லாமல் சொல்றார். கல்யாண பரியந்தம் பண்ணி வைக்க போறார் விஸ்வாமித்திரர்னு.
உன் பிள்ளைக்கு ஹிதம் செய்யறதுக்கு தான் அவர் கேட்கிறார். காயத்ரியை திக்கு திக்கா போய் ஜெபிச்சவருக்கு ஒருத்தரால ஒரு காரியம் ஆகணுங்கிறது இல்லடா தசரத. அவரால் எதையும் செய்வார். ஆனாலும் உன் வீட்டு வாசல்ல வந்து நின்று கேட்கிறாரானால் உன் பிள்ளைக்கு ஏதோ ஸ்ரேயசு, உன் குடும்பத்துக்கு ஏதோ ஒரு மங்களம் வரப்போ பெரிய க்ஷேமத்தை பண்றதுக்காக தான் அவர் உங்க காத்துக்குள்ள வர. விஸ்வாமித்திரர் வந்திருக்கார். ஒரு பிராமணால், வேதம் படிச்சவாள், யாகயஜ்யம் பண்றவாள் ஒருத்தர் ஆத்துக்குள்ள வராளானால் வேதம் சொல்றது அது எல்லா பாக்கியத்தையும் கொண்டு வராளாம் அவள். சமஸ்த சம்பதி சமவாப்தி ஹேதவா சமுத்தித ஆபத்குல தூமகேதவா அபார சம்சார சமுத்திரசேதவா புனந்துமாம் பிராமண பாதபாம்சவா அப்படின்னு அவ ஆத்துக்குள்ள கால் எடுத்து வச்சாலானா சமஸ்த சம்பத்தும் வரதான் வீட்டுக்குள்ள. சமஸ்த சம்பதி சமவாப்தி ஹேதவா பெரிய பெரிய ஆபத்தெல்லாம் விலகி போறதாம் மகான்கள் ஆத்துக்குள்ள வந்தாலானா. சமுத்தித ஆபத்குல தூமகேதவா சம்சார கடலையே தாண்டி வச்சுடுவாளாம் மகான்கள். அபார சம்சார சமுத்திரசேதவா புனந்துமாம் பிராமண பாதமாம்சவா மகான்கள் வராளானால் லேசில் வரமாட்டா. உனக்கு வந்திருக்கார் விஸ்வாமித்திரர், நீ கொடுத்துடு உன் பையனே, அவனுக்கு க்ஷேமம் பண்ணுவார் விஸ்வாமித்திரர்னு வசிஷ்டர் சொன்னதுமே லக்ஷ்மணனோடு கூட ராமனை அமுச்சு வைக்கிறார். 15 மைல் தூரம் வேக வேகமாக 2 பிள்ளைகளையும் அழிச்சுட்டு விஸ்வாமித்திரர் சரையுக்கரை வந்து பலே அதிபலே மகாமந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணி கோதண்டி கௌஷிகஸ்ய கிரதுவரமவிதும் லக்ஷ்மணே நானு யாதஹா யாதோ பூஸ்தாதவாச்சா முனிகதிதமனுத்வந்த்வே சாந்தாத்வகேதஹ ப்ரூணாம் த்ராணாய பானைஹ முனிவச்சன பலாப்தாடகாம் பாட்டயித்வா லப்தாஸ்மாதஸ்திரதாலம் முனிவனமக மகாதேவ சித்தாஸ்ரமாக்கியம் புண்டரீக மலரதன் மேல் புவனியெல்லாம் படைத்தவனே திந்திரளால் தாடகை தன் உரம் உருவச்சிலை வளைத்தாய் கண்டவர்தம் மனம் வழங்கும் கணபுரத்தின் கரும நீயே எண்டிசையும் மால் உடையாய் ராகவனே தாலேலோ கொங்குமளி கருங்குழலால் கௌசலை தன் குளமதலாய் தங்கு பெரும் புகழ் ஜனகன் திருமருகாதாசரதி கங்கையிலும் தீர்த்தமளி கணபுரத்தின் கரும நீயே எங்கள் குலத்தின் அமுதே ராகவனே தாலேலோ. குலசேகர ஆழ்வார் எங்கள் குலத்தின் அமுதே அப்படிங்கிறார். ராமனை அண்டின குடும்பம், தலைமுறை தலைமுறையா ராமனை தவிர வேற தெய்வம் தெரியாதுன்னு இருக்கிற குடும்பம் நாங்க. எங்கள் குலத்தின் அமுதே ராகவனே தாலேலோ அப்படிங்கிறார். ராமனை அண்டின குடும்பம்னு சொன்னால் அது தனியான ராம குடும்பம் தானே அது. ஒரு சமயம் தாமரையில இருந்து எல்லா உலகங்களையும் பிரம்மாவை முன்னிட்டு கொண்டு படைக்க பண்ணவன் நீந்தானே. புண்டரீக மலரதன் மேல் புவனியெல்லாம் படைத்தவனே. பிரம்மா படைச்சார்னா பிரம்மாவா படைச்சார்? நீ தான் உள்ள இருந்து அந்தரியாமையாய் படைச்ச. அப்பேற்பட்ட நீ தாடகையை வதம் பண்றது ஒரு பெரிய காரியமா? திந்திரளால் தாடகை தன் உரம் உருவச்சிலை வளைத்தாய் கண்டவர்தம் மனம் வழங்கும் கணபுரத்தின் கரும நீயே எண்டிசையும் மால் உடையாய் ராகவனே தாலேலோ. திருக்கண்ணபுரம் அப்படின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம் நாகப்பட்டினத்துக்கு முன்னாடி, திருமருகள் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற க்ஷேத்திரம் கீழ்கோட்டை அப்படின்பா வைஷ்ணவால்னா. அங்கே ஒரு அழகு பெருமாள் தலை நிறைய குடுமி வச்சுட்டு இருக்கா. இப்போ சொன்னேனே ராமர் ஆஞ்சநேயர்லாம் சிகையோடு இருந்தார் அப்படின்னு வால்மீகி சொல்றாருன்னே, இங்கே ஒரு பெருமாளே சிகையோடு இருக்கார், தலை நிறைய குடுமியோடு இருக்கார். சௌரிராஜன்னு பேர் அவருக்கு. பபா உத்பலா வதகே திவ்யே விமானே புஷ்கரேக்ஷணம் சௌரிராஜ மகம்மந்தே சதா சர்வாங்க சுந்தரம் அப்படின்னு பிராச்சீனமான கண்ணாடி அறைங்கிறது அந்த ஊரில் தான் ஆரம்பிச்சது. திவ்ய தேசத்தில் கண்ணாடி அறை சேவைன்னா திருக்கண்ணபுரம் போய் பாரு அப்படின்பா. சௌரிராஜ பெருமாளை கொண்டு வைப்பால் உற்சவத்தில் இந்த கண்ணாடி அறையில் இந்த பக்கம் ஒரு 1000 சௌரிராஜர், இந்த பக்கம் ஒரு 1000 சௌரிராஜர். பின்னழகு பார்த்தோம்னா ஒரு 1000 சௌரிராஜர் தெரியவால் அந்த கண்ணாடி அறையில்.
எல்லா ஊர்லேயும் கண்ணாடி, இப்போ ஸ்ரீரங்கத்துலேயும் கண்ணாடி அறை இருக்குது, வரதராஜ பெருமாளுக்கும் இருக்கும், எல்லா க்ஷேத்திரங்கள்லையும் இருந்தால் கூட கண்ணாடி அறை சேவைன்னா திருக்கண்ணபுரம் போய் சேவை. ஒரு ஒரு உற்சவத்தை ஒரு ஒரு ஊரில் போய் பாரு அழக அப்படின்பாள். அதுபோல தலை நிறைய சிகையோட பிரகாசிக்கிறார் அந்த சௌரிராஜ பெருமாள். உப்பலாவதகம்னு பேரு அந்த விமானம். உப்பலாவதகே திவ்யே விமானே புஷ்கரேக்ஷம். ஆச்சரியமான புஷ்கரிணி எழுத்தாப்புல குலத்தங்கரையில அந்த கோவில் திருக்கண்ணபுரத்துல சௌரிராஜ மஹம்மந்தே சதா சர்வாங்க சுந்தரம். தலையிலேருந்து கால் பர்யந்தம் ஒரு ஒரு அங்கமும் அழகு. அங்க ஒரு ஆச்சரியம், விபீஷண சுவாமிக்கு தனியா ஒரு சந்நிதி இருக்கு. ராமாவதாரத்தோடய ரொம்ப சம்பந்தம் அந்த க்ஷேத்திரம். ராமரும் இருக்கார், ராமர் சந்நிதி. அந்த சுவாமியை தான் கொண்டாடுறாரு இங்கே குலசேகர ஆழ்வார். 10 பாட்டு பாடுறார். எந்த ஊர்லேயும் இல்லாத ஒரு உற்சவம் அந்த ஊர்ல திருக்கண்ணபுரம் சௌரிராஜ பெருமாள் ஒரு நாள் உற்சவத்தில் விபீஷணர் சந்நிதிக்கு வந்து முன்னட பின்னட போடுவார். விபீஷணனுக்கு பின்னழகு காட்டுற உற்சவம் அப்படின்னு ஒரு உற்சவம். பெருமாள் முன்னாடி போறதே பார்க்கறது ஒரு அழகுன்னா பின்னழகு ஒரு அழகாம். விபீஷணனுக்கு பின்னழகு காட்டின உற்சவம் அப்படின்னு இன்னைக்கும் திருக்கண்ணபுரத்துல அதிக்ராந்தேபி ராகவே அப்படிம்பார் வால்மீகி. முன்ன போனாலும் பின்னையும் பார்த்து பார்த்து சொக்கி போவாலாம் ஸ்ரீராமனே. வால்மீகி சொல்றார் அயோத்தியா காண்டத்திலே. அதுபோல பின்னழகு காட்டின பின்னடை போட்டு காட்டின உற்சவம்னு விபீஷணர் சந்நிதியில வந்து சௌரிராஜ பெருமாள் அப்படி ஒரு தினம். தாடகையை நிகிரகம் பண்ணினார், பலயதிபலை உபதேசம் பண்ணினார் விஸ்வாமித்திரர். அங்கேருந்து காமாசிரமம் அழிச்சுன்னு போய் பரமேஸ்வரனுடைய பெருமையெல்லாம் சொல்லி சித்தாசிரமத்தில் கஷ்யபுரம் அதிதியும் ராமனை விஸ்வாமித்ராதிகள் எல்லாம் எதிர்கொண்டழிச்சு பூஜிக்க வாமனாவதாரம் சுருக்கமாக அங்கே சொல்லப்படுறது. இந்த சித்தாசிரமத்தில் தான் பயோவிரதம் அனுஷ்டிச்சால் இந்த அதிதி அம்மாள் தான் கஷ்யபருடைய வழிகாட்டுதல்ல பகவான் வந்து வாமனாவதாரம் பண்ணினார். மகாபலிகிட்ட போய் யாச்சகம் வாங்கி திருவிக்ரமாவதாரம் பண்ணி எல்லா பாக்கியத்தையும் இந்திரனுக்கு பண்ணினார். எல்லாம் இந்த அதிதி அம்மாவனுடைய பயோவிரத பலன்னு அந்த சர்க்கத்தில் சொல்லப்பட அங்கேயே யஜ்யம் சங்கல்பிக்க மாரீச்சன் வர மானவாஸ்திரத்தினால அவனை விரட்டினார். ஆக்னேயாஸ்திரத்தினால சுபாகுவை நிகிரகம் பண்ணினார். வாயவியாஸ்திரத்தினால பாக்கி ராட்சசாலெல்லாம் விரட்டி அடிச்சார். மாரீச்சம் திராவயித்வா மகசிரசி ஷரைரண்ய ரக்ஷாம்சி நிக்ரன்னே கல்யாம் குர்வன் அஹல்யாம் பதி பத ரஜசா பிராப்ய வைதேகேகம். யஜ்ய சம்ரக்ஷணம் பண்ணி கொடுத்தார். யஜ்யம்ங்கிறது பெரிய தர்மம். யஜ்யத்தினால்தான் எல்லா க்ஷேமங்களும் லோகத்துக்கு ஏற்படுறது. ஸ்ரேஷ்டதமாய கர்மண இத்யாஹ யஜ்ஞோ ஹி ஸ்ரேஷ்டதமம் கர்மா. எதுன்னு சொல்றது யஜ்யத்துக்கு மேல உயர்ந்த கர்மா இல்லை. அந்த யஜ்யத்தை விஸ்வாமித்திரருக்கு பண்ணி ரட்சணம் பண்ணி வச்சதுனால யஜ்ஞராமன் அப்படின்னு அவருக்கு பேர் சொல்லப்படுற. அப்புறம் அவர் நிறைய அஸ்வமேத யாகங்கள்லாம் பண்றார். வாஜபேயங்கள்லாம் சுவாமி பண்ணியிருக்கால். பௌண்டரீக அஸ்வமேதாபியாம் வாஜபேயேன சாசகிருத்தேன்னு பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தில் வால்மீகி சொல்றார். உத்தரகாண்ட கதையும் பல யஜ்யங்கள்லாம் அவர் பண்ணின போதிலும் கூட இந்த யஜ்யத்தை சம்ரட்சிச்சு கொடுத்ததுல தான் 12வது வயசுலேயே பெரிய தர்ம சம்ரக்ஷணம். யஜ்யத்துக்கு மேல தர்மம் இல்லை, தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமின்னு சொன்ன பகவான் விஸ்வாமித்திர யஜ்ய சம்ரக்ஷணம் பண்ணி கொடுத்து மிதிலைக்கு அங்கேருந்து விஸ்வாமித்திர அழிச்சின்னு போற வழியில கங்காவதரணம் சொல்லி ஸ்கந்தோத்பத்தி சொல்லி கலியுக வரதனான முருகன் இந்த கங்கையில தான் உண்டானான் ராமா. ஏஷதே ராம கங்காயா விஸ்தரோபிஹிதோமயா. இந்த கங்கையில தான் பக்தஸ்சய கார்த்திகேயே காகுத்ஸ்த புவிமானவஹ ஆயுஷ்மான் புத்திர பௌத்ரைஷ்சே ஸ்கந்தசாலோக்கிய தாம்ரஜேது. அவனுக்கு ஸ்கந்தன்னு ஏன் பேரு, கார்த்திகேயன்னு ஏன் பேரு, ஷடானன்னு ஏன் பேரு. முருகனோட பேரோட வைபவங்கள் எல்லாம் இந்த 2 சர்க்கத்துல விஸ்வாமித்திர வாக்கால சொல்லி ராமனே கேட்கலாம் கங்கை கரையில. இன்னைக்கும் முருகனுடைய அர்ச்சனையில ஒரு அர்ச்சனை ஓம் விஸ்வாமித்திர பிரியாய நமஹா. முருகனோட அர்ச்சனையில ஒரு அர்ச்சனை. விஸ்வாமித்திரருக்கு ரொம்ப பிரியமான முருகன். அப்படி ராமாயணத்துல பார்த்தோமானா விஸ்வாமித்திரர் தானே சொல்றார் ஸ்கந்தோத்பத்தி. ஸ்கந்த இத்யப்ரவீத் ததா
ஸ்கன்னம் கர்ப்பபரிஸ்ரவாத், கைலாசத்திலேருந்து நழுவினு தான் ஒரு தேஜஸ் நழுவறதுக்கு ஸ்கன்னம்னு. அது அப்புறம் கங்கையில் வந்து சரவணம்னு சரம்னு தர்ப்பத்துக்கு பேர், அது வனமாக இருக்கு. கங்கையில் ஒரு மடு, அந்த சரவண பொய்கை, அதுதான் கங்கை. அங்கே ஒரு தாமரையில் அந்த அக்னி கொண்டு வந்து அந்த தேஜஸை சேர்க்க ஆறுமுகத்தோடு பகவான் சுவாமிநாதன் வெளியில் வந்தார். கார்த்திகை நட்சத்திரம் 6 நட்சத்திரங்கள் சேர்ந்தது. கிருத்திகா நட்சத்திரம். அந்த 6 தேவதைகளுமா வந்து முருகனுக்கு குழந்தை 6 குழந்தையா ஆக ஸ்தன்யம் கொடுக்க கார்த்திகேய இதிப்ருவன்னு அவள் ஸ்தன்யபானம் பண்ணி வச்சதுனால கார்த்திகேயன்னு அவனுக்கு பெயராச்சு. இந்த முருகனை யார் வழிபடுறாளோ அவள் தீர்காயுஷாய் புத்திரபௌத்ராலோட ஆயுஷ்மான் புத்திரபௌத்ரைஷ்சே ஸ்கந்தசாலோக்கியதம் ரஜேதி. ஆச்சாரியாலும் குமாரேஷூனோ குஹஸ்கந்தசேனாபதே சக்திபானே மயூராதிரூட புலிந்தாத்மஜா காந்த பக்தார்த்திஹாரின்னே பிரபோ தாரகாரே சதா ரக்ஷமாம் துவம். முருகா, என்னை எப்போதும் காப்பாற்றணும். காப்பாத்துறதுக்கு நீ என்ன பண்ணினே? ஷஷ்டி விரதம் இருந்தியா, கிருத்திகையில் உபவாசம் இருந்தியான்னு கேட்காதே, உன் நாமத்தால் அறிவிடுறேன். குமாரேஷூனோ குஹஸ்கந்தசேனாபதே, பழனிக்கு காவடி எடுத்துன்னு நடந்தே வந்தியா, மலை ஏறினியா, இஞ்சில ரோப்பில் ஏறாத காலால ஏறினியா, என்ன பண்ணேன்னு என்ன கேட்காதே, உன் நாமத்தை இருந்த இடத்துலேருந்து அலையிடுறேன். குமாரேஷூனோ குஹஸ்கந்தசேனாபதே சக்தி பானே மயூராதிரூடா. இதற்கு மேலே என்கிட்ட ஒரு சாதனம் நீ எதிர்பார்க்காத, உன் நாமத்தை அலறேன். புலிந்தாத்மஜா காந்த பக்தார்த்திஹாரின்னு, நம்பின பக்தர்களுடைய கவலையெல்லாம் பார்த்து பார்த்து நிவர்த்தி பண்றகே முருகா. பிரபோ தாரகாரே சதா ரக்ஷமாம் துவம். தாரகனை சம்ஹாரம் பண்ணவனே, லோகத்துக்கு கண்டகனாய் இருந்தே தாரகன் சிம்மபக்தன். சஹசிராண்ட போக்தா துவயா சூரநாம, 1000 பிரம்மாண்டத்தை கட்டி ஆண்டானம் சூரபத்மன். அவனை வந்து நிகிரகம் பண்ணி லோகத்துக்கு அபயம் கொடுத்த ஹே முருகா, என்னையும் நீ காப்பாத்த. பிரபோ தாரகாரே சதா ரக்ஷமாம் துவம். முருகனுடைய பெருமையெல்லாம் சொல்லி, கங்கையோட மகாத்மியம் சொல்லி, ஒரு பிந்து கங்காஜலம் வாக்கில் பட்டுவிட்டா கூட மகாக்ஷேமம். கங்காஜலளவ கணிகா பீதா அப்படிங்கிறாள் ஆச்சாரியால். கங்காஜலம் ஸ்நானம் பண்ணுறது, ஒரு ஆச்சமனம் பண்ணுறது, ஒரு பிந்து சாப்பிட்றது, ஜென்மால அது ஒரு பெரிய பாக்கியம். கங்கா ஸ்நானம் 7 சர்க்கங்களால் கங்கா மகாத்மியங்கள் நான் சொல்லி, மிதிலையோட எல்லையில் அகல்யனுடைய ஆசிரமத்துக்கு அழிச்சுன்னு போய் அகல்யனுடைய கதைகளை சுருக்கமாக சொல்லி ராமனுக்கு, ராமா இந்த ஆசிரமத்தில் நீ முன்னாடி போ, உன்னுடைய வரவை எதிர்பார்த்துட்டு ஒரு உத்தமி காத்துட்டு இருக்காள்னு சொல்ல. சுவாமி உடனே உள்ள போறாள். அவர் மேலப்பட்ட காத்து அகல்ய மேலப்பட்டதும் அகல்யோட சாப விமோச்சனம் ஆச்சு. கல்லா இருந்தால் ராமன் போய் காலை வச்சால்னு வால்மீகி ராமாயணத்துல இல்லை. ஏன்னா அவள் ரிஷி பத்னி, என்ன இருந்தாலும் அவள் மேல போய் கால் வைக்க மாட்டார் மரியாதா புருஷோத்தமன் ஸ்ரீராமன். சுவாமி நடந்து போக அவர் கால்லேருந்து பட்ட தூசி காத்துல பறந்து போய் அரூபமா இருந்த அகல்ய மேல பட்டுதான். கல்யாம் குருவன் அகல்யாம் பதி பதரஜசா பிராப்ய வைதேக கேகம். திலைக்கு போனதும் எதிர்கொண்டு அழைச்சு ஜனகன், அகல்யும் கௌதமரையும் சேர்த்து வச்சுட்டு ஜனகன் எதிர்கொண்டு அழைக்க அங்க வாத்தியார் சதானந்தர்னு பேர். சதானந்தரை பார்த்து விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார், இப்பதான் உங்க அப்பாவையும் அம்மாவையும் ராமன் சேர்த்து வச்சுட்டு வராள் அப்படின்னார். அகல்யோட புத்திரர் தான் சதானந்தர். எங்க அப்பா அம்மாவை சேர்த்து வச்சாலா? ரொம்ப நாளா பிரிஞ்சிருந்த எங்க அப்பா அம்மா சேர்ந்தாலா ஸ்ரீராமனுடைய ஒரு வைபவத்தினாலேன்னு சதானந்தரும் கொண்டாடி ஜனகனும் எதிர்கொண்டு அழைச்சு, இமோ குமாரோ பத்ரம் தே தேவதுல்ய பராக்கிரமோ கஜசிம்ஹகதி வீரோ ஷார்தூல விஷபோபமோ. பிரம்மண்ணே, இந்த குழந்தைகள் யாரு? இந்த குழந்தைகளுக்கு மத்தியில் இருக்கிறதே உங்களுக்கே திருஷ்டி புட்டுடும் போல இருக்கே. பத்ரம் தே
இமோ குமாரோ பத்ரம் தே தேவ துல்லிய பராக்கிரமோ. தேவதைகளுக்கு துல்லியமா தெரிகிறாளே இவாள். இவா தேவதைகள்னா கால் பூமியில படாதே, இவாள் எப்படி நடந்து வந்தாள். கதம் பத்பியாமிஹ பிராப்தௌ கிமர்த்தம் கஸ்ய வா முனே வராயுத தரௌ வீரௌ கஸ்ய புத்ரோ மகாமுனே. ரொம்ப அழகா இருக்காளே இவாள். அதுவும் அவர் பெரியவர் கையில வில்லு வச்சுட்டு இருக்கிற அழகே அழகா இருக்கு. அவர் பக்கத்துல தம்பி கை கட்டி வாய் பொத்தின்னு இருக்கிற அழகே அழகா இருக்கு. வராயுத தரோ வீரோ கஸ்ய புத்ரோ மகா. பழைய ரவிவர்மா படங்கள்ல எல்லாம் ராமலக்ஷ்மணால் சீதையோட இருக்கிற படத்தை பார்த்தோமானா ராமன் தான் அபயஸ்தத்தோடு இருப்பார், லக்ஷ்மணன் கை கட்டின்னு தான் இருப்பார் பக்கத்துல. இப்போ உள்ள சித்திரப்படங்கள்ல தான் ஒரு கையில வில்லு அம்பம் வச்சுட்டு லக்ஷ்மணன் இருக்கிறா போல. வடக்க பார்த்தோம்னா லக்ஷ்மணரும் அபயம் கொடுக்குறா போல, சில கோவில்லாம் அபயஸ்தத்தோட இருக்கா போல எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கா. தப்பு இல்லை, அவர் ஆதிசேஷாம்சம் தான். ஆனால் பிராச்சீன படங்கள்ல பார்த்தா வில்லம்பு இருக்கும் கையில, ஆனா கையை கட்டின்னு தான் இருப்பார் லக்ஷ்மணன். வராயுத தரோ வீரோ கஸ்ய புத்ரோ மகாமுனே. இது யார் இந்த குழந்தை? இது யாரோட குழந்தைவா? இந்த தேசத்தையே அழகுபடுத்துறாளே. பூஷயம் தாபிமம் தேசம். சந்திர சூரியால் போல இருக்காளே. உத்தர பார்த்தா சந்திரன் போல இருக்கார், உத்தர பார்த்தா சூரியன் போல இருக்கு. உத்தர பார்த்தா புலி போல இருக்காள், உத்தர பார்த்தா ரிஷபம் போல இருக்காள். ரொம்ப அழகா இருக்காளே. இவாளோட நட உத்தரோடது யானையோட முடிச்ச யானையோட நட போல இருக்கே, உத்தரோடது சிம்மகதி போல இருக்கே. இப்படியெல்லாம் சொல்றார் ஜனகர். நீங்க உண்மையை சொல்லணும்னா இவா மனுஷாலா எனக்கு தோணலே, ஸ்ரோதுமிச்சாமி தத்துவத்தா அப்படின்னார். தத்துவத்தை சொல்லணும் அப்படின்னதும் ஜனகன் ஞானியோனும், அதனால இவராளோட தத்துவத்தை சொல்லு அப்படின்னு அழகா சொல்றா. இது மனுஷாலிலே தெய்வம்னு தெரிஞ்சுட்டார் ஜனகன்னு தெரியறது. இவ அயோத்தியாதிபதிகள் தசரதகுமாரால் ராமலக்ஷ்மணால் என்னுடைய யஜ்ஞத்தை சம்ரட்சிச்சு கொடுத்தால் உன்னோட சிவதனுஷை பார்க்க வந்திருக்காள்னதும் சந்தோஷப்பட்டு ஜனகன் எங்க அப்பா அம்மாவை சேர்த்து வைக்க விஸ்வாமித்திரர் ஒரு காரணமா இருந்தாரேன்னு அந்த கிருதஜதைக்கு ராமலக்ஷ்மணால உட்காத்தி வச்சு விஸ்வாமித்திரருடைய விற்த்தாந்தத்தை 10 சர்க்கத்துல சொல்றாரு சதானந்தர். உனக்கு அபயம் கொடுத்து அழிச்சுன்னு வந்திருக்காரு எங்க அப்பாட்ட கேட்டு, பலயத்தி பலய மந்திர உபதேசம் பண்ணியிருக்காரே, சாதாரண குருன்னு நினைக்காத இவரே ராமா. இவர் ஏஷ விக்கிரகவத் தபஹ, ஏஷ விக்கிரகான் தர்மஹ, ஏஷ விக்கிரகவத் தபஹ. தபஸுக்கு ஒரு உண்டுன்னா அது எங்க விஸ்வாமித்திரர் தான். திக்கு திக்கா போய் 1000 வருஷம் காயத்ரி உபாசனம் பண்ணி அதுல பல விக்னங்கள் மேனக ரம்ப எல்லாத்தையும் தாண்டி இப்ப பிரம்ம ரிஷியாக அவர் பிரகாசிக்கிறார். அவர் உனக்கு அபயமா கிடைச்சது உனக்கு பெரிய பாக்கியம் ராமான்னு சதானந்தர் 10 சர்க்கத்துக்கு மேல விஸ்வாமித்திரருக்கும் வசிஷ்டருக்கும் ஏற்பட்டதானே சண்டேலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவர் பிரம்ம ரிஷியான பர்யந்தம் உள்ள கதைகள் எல்லாம் சொல்லி அன்றைய ராத்திரி போக மறுதினங்கார்த்தாலே சிவதனுஷ சபையில கொண்டு வர சொல்லி 5000 பேர் பிடிச்சி வைத்துன்னு வரால் அந்த வில்லு. ராமானி போய் பாருன்னு விஸ்வாமித்திரர் சொன்னதும் சுவாமி கையில எடுத்தால் முடிஞ்சு போயிடுது. பிந்தானச்சந்திர சூடம் தனு, விளையாட்டா எடுத்தாலும் முடிஞ்சு போயிடுதான். பால கஜேக்ஷு எஷ்டியம் அப்படின்னால் சுகாச்சாரியா. ஒரு குட்டி யானை கரும்பு தொகையை எப்படி விளையாட்டா கையில வச்சுட்டு விளையாட்டாவே அனாயாசமா முறிச்சு விடுமோ அதுபோல ராமன் சிவதனுச முறிச்சார். பிந்தானச்சந்திர சூடம் தனுர் அவனி சுதாம் இந்திரா மே வலப்த்வா. உடனே தசரதருக்கு லக்ன பத்திரிகை வச்சு அனுப்ப சதுரங்க சைன்யத்தோடு தசரதர் பாக்கி புத்திராலோட பத்னிகளோட வர தசரத மகாராஜம் ரதகஜதுரகபதாதி சகிதம் சமந்திரி புரோஹிதம் சபுத்திர கலத்திரம் சபரிவார மானாய சத்கிருத்யா. யதோக்தமா மிதிலேலே அந்த விவாகம் நடக்கிற ரொம்ப அழகா நடக்கிறது. அந்த விவாகம் கன்யா அரப்பிரேஷனங்கள்லாம் பண்ணி நாந்தி ஸ்ராத்தங்கள்லாம் பண்ணி பூர்வாங்கமான எல்லாம் வசிஷ்டர் பண்ணி வைக்க நல்ல லக்னத்தில் பங்குனி உத்திர புண்ணிய காலத்தில் நந்தன வருஷத்தில் இப்போ வந்துட்டே இருக்கு. பங்குனி உத்திரமும் வருது, பல்குன்யா முத்தரே ராஜன்னே
விவாகிக்கம் குருன்னு ராமாயணத்திலையும் சொல்லப்படுறது. உத்தர பல்குனி நட்சத்திரத்தில் சீதாராமாலுக்கும் அதே போல ஊர்மிளா லக்ஷ்மணனுக்கும் மாண்டவி ஸ்ருதகீர்த்தியே பரத சத்ருக்னாலுக்கும் விவாகம் மிதிலேல பெரிய மண்டபம் அமைச்சு மைதில்யா நகரே விவாக சமயே கல்யாண வேத்யம் தரே சாமம் தே விமலேந்து ரத்ன கச்சிதே பீഠே வசந்தௌ சுபே ஸ்ருண்மந்தௌ நிகமார்த்த வேத விதுஷாம் ஆசீர்கிரா गिरौ राजती पायास्तां सुवधूवरौ रघुपति श्री जानकी राघवौ मैथिल्या नगरे विवाह समये कल्याण वेद्यम तरे मिथिलेले कल्याण वेदिயில அழகா 12 வயசு ஸ்ரீராமனுக்கு 6 வயசு சீதைக்கு ஜனகன் வந்து கன்னிகாதானம் நல்ல முகூர்த்தத்தில் பண்ணி கொடுக்குறா. ததசீதாம் சமானியே சர்வாபரண பூஷிதாம் சமக்ஷமக்னே சம்ஸ்தாப்யே ராகவாபிமுகே ததா அப்ரவீத் ஜனகோ ராஜா கௌசல்யானந்தவர்தனம் யம் சீதா மம சுதா சஹ தர்மச்சரீதவா பிரதீட்சைனாம் பத்ரம் தே பாணிம் கிருண்ணேஷ்வ பாணினா பதிவ்ரதா மகாபாகா छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद्राजा मंत्रभूतं जलम तदा. रामा इवल महापतिव्रता रामा महाभाग्यवती रामा उन கையை பிடிக்கிறாள். பதிவிரதா மகாபாகா உன்னை விட்டு நகர மாட்டாள். உன் நிழல் உன்னை பிரிஞ்சாலும் பிரியும் இவள் பிரிய மாட்டாள். உன் கையை பிடிச்சுட்டே வருவாள் எங்க போனாலும். சாயேன்னு பேரு நிழலுக்கு. சாயேவ அனுகதா சதா உன்னுடைய கூட வருவாள். மம சுதா நான் பெருமைப்பட்டுக்கிறேன் என் பொண்ணுன்னு. ராமனுக்கு வாக்கப்பட போறாள் என் பொண்ணு. எம் சீதா மம சுதா உன்னுடைய தர்மம் எல்லாத்துக்கும் கூட இருப்பாள். நீ ராஜ்யத்தில் இருந்தா ராஜ்யத்தில் இருப்பாள், வனத்தில் இருந்தா வனவாசோ மகோதயான்னு உன்னோட கூட வருவாள். சக தர்மச்சரீதவா பிரதீட்சைனாம் பத்ரம் தே இவளை பெற்றிருக்கணும். பாணிம் கிருண்ணேஷ்வ பாணினா உன் கையால இந்த மங்கள தேவதையே பாணி கிரகணம் பண்ணி சீதையை கையில் பிடிச்சி கொடுக்க. சால கிராமத்தோட சவத்ச காமதேனுவோட துளசி தீர்த்தத்தோட ராமன் கையில் கன்னிகா தானம் பண்ணி சுவாமியும் பெற்றுக்கொண்டு விவாகங்கள்லாம் பண்ணி சப்தபதி எல்லாம் பண்ணி வசிஷ்டர் எப்படி சொல்றாரோ யதோக்தேன ததா சக்ருஹு விவாகம் விதிபூர்வகம். இப்படி 4 குழந்தைகளும் கல்யாண கோலத்தில் மிதிலேல பிரகாசித்ததே தசரதர், கௌசல்யா பிரபதிகள், ஜனகர், ஜனகனுடைய தம்பி குஷத்வஜன், இப்படி எல்லாருமாக பார்த்து ஆனந்தப்பட்டால். மிதிலா நகரம் அயோத்தியாவாசிகள் எல்லாரும் வந்திருக்காள் கல்யாணத்துக்கு. எல்லாரும் பார்த்து கல்யாண இந்த தம்பதிகளை விச்சகன் வாங்காமல் பார்த்து ஆனந்தப்பட்டால். சீதாராமனை கல்யாண ராமனைங்கிற அழகான சரித்திரம் பாலகாண்டத்தில் சுவாமியை திருப்பி அழிச்சுன்னு வந்து கல்யாணம் முடிஞ்சு விஸ்வாமித்திரரும் கிளம்பி போயிடே அயோத்திக்கு வரும் வழியிலே பரசுராம கர்ப்பபங்கம் பண்ணி அவர்கிட்டேருந்து வைஷ்ணவமான தனுசு பெற்றுக்கொண்டு அயோத்தியில் வந்து தயாச ராஜரிஷி சுதோபிகாமயா சமேயிவானுத்தம ராஜ கன்யயா அதீவராம சுசுபேதி காமயா விபுஸ்ரீயா விஷ்ணுரிவாமரேஸ்வர. பாலகாண்டம் கடைசி ஸ்லோகம். சீதையோட ராமன் சந்தோஷமாக இருந்தால் அப்படின்னு அழகா முடியறது பாலகாண்டம். இதில் நாளையிலேருந்து ஒரு 4-5 நாள் அயோத்தியா காண்டம், தர்மபுஞ்சமான காண்டம், அப்புறம் கொஞ்சம் சுந்தர காண்டங்கள்லாம் சொல்லி பட்டாபிஷேகம். 18 நாள் ராமாயணமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் ராமாயணத்துலேருந்து சிரவணம் பண்ணுவோம். ராமனுடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும். अनन्तरामाख्यमखिप्रणीतं स्तोत्रं पठेद्यस्तु नरस्त्रिकालं वातालयेशस्य कृपाबलेन लभेत सर्वाणि च मङ्गलानि. नारायण 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 नारायण. प्रभूतवातादि समस्त रोग प्रणाशकर्त्रे मुनिवंदिताये प्रभाकरेन्द्वग्नि विलोचनाये
श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय। महादेव 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 महादेव। हर नमः पार्वती पतये। जानकी कांत स्मरणं सद्गुरु आंजनेय मूर्ति।